समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आंतरिक नमस्कार। गत थर आम आलोचना करूँ जे किपरि हरिहर सिंह चर्च उपर आक्रमण करथिला आ बाइबल को निया लगे देथिला। से समय रघुवीर पांडे गाँव में नथिले। जीशु विषय प्रचार करिवार तांको गाँव बाहर कर दिया जाइथिला। आ गाँव थिबा जने वृद्ध व्यक्ति एक पिला हाथ में किपरि गोटे चिठी दे पठेइथिले। यह नहीं कि से छोट पिलाटी जय को देइथिले। आउ एने राधिका और पास्टर दानिएल प्रार्थनार अपेक्षारत थिले। आउ चिठी सूक्ष्म रूपे लिखा जाइथिला गुप्त कूओ विषय जोठा लुचि रही एक बहुत बड़ रहस्य। जदि आपण मोर से वीडियो देखि ना पार्ट 1 देखि ना आ तेबे जाइए आपण चैनल रे आपण देखि परिबे। ये होसी अंतिम भाग बा पार्ट 2। तापर कौन हला आमे देखिबा। एने राधिका जीवाई मना करुच्ची कूओ भीतर को। जय तुम्हें से कूओ भीतर को तुम्हें जाओ नहीं, कारण से कूओ अच्छी एक श्मशान पाखरे आ जोठारे अतृप्त आत्मा गुड़िक बुलाबुली करती। आउ से समय जय कहते राधिका मु डरुनी, सत्य को बाहर करने को चाहूँगी। आ से समय से पागल बाबा तांकर कथा मने पड़ुछि। से कहिथिले से कूओ भीतर अच्छी सत्यता, गाँर सत्यता एक बहुत बड़ रहस्य। आउ तापर जय श्मशान को जाउछि। गला पर शेष से कूओ पाखरे पहुँचुछि। आउ से कूओ पाखरे पहुँचला पर से रस्सी बांधिकी कूओ भीतर को जाउछि। गला पर अचानक तार हाथ जाइकी बाजुछि एक पत्थर रे। आउ जोठार रखा जाइथिला एक बहुत बड़ सिंदूक। आउ सिंदूक भितर कौन थिला, से सिंदूक रे बा से बाक्स रे ता ऊपर लिखा जाइथिला जी सत्य को दबेइबो से निजे दबिजिब। तेबे कौन हला, सिंदूक जतले फिटा गला। जय जतबेले से सिंदूक को खोलिला परे ता भितर रहिथिला एक छोट बाइबल एवं एक पत्र। ता सहित एक लफाफा मध्य थिला। आ चिठी रे लिखा थिला, मु दिने जीशु विरोधी थिले आ मो ना होची रघुवीर पांडे। आ मु दिने जीशु को विरोध करुथिले, सत्य को विरोध करुथिले। आ जेतेबेले मु सत्य को जानिली सेतेबेले मु जानि पारली जे परमेश्वर प्रेम अटंती। आउ एक कथा गाँव रे मु जणेला परे जेतेबेले मु गाँव रे मु प्रचार कली जे प्रभु जीशुख्रीष्ट ही सत्य परमेश्वर अटंती, सेतेबेले किछि लोक माने आ सेमाने कौन कले, मते पागल आख्या देले। किछि शत्रु हो गले एवं किछि मोर मित्र हो गले। आ किंतु पंचायत मो ऊपर एक मिथ्या आरोप लगेले जे मु कौन करिछि, मु एक मूर्ति भांगी बोली मो ऊपर एक मिथ्या आरोप लगेइथिले। आ सिंधुक जो द्वितीय पत्र थिला जो 4 जनकर दस्खत थिला। आउ सेठी लिखा जाइथिला जदि रघुवीर पांडे गाँव में जीशु विषय कहब ताको देशद्रोही बोली घोषणा करा जिवो। एतिकी पढ़िया परे टर्च संग से बंद हो गला। बंद होला परे से गुंफा भितरु से कूओ भितरु आसीतला भयानक आवाज, जेपरी अनेक अतृप्त आत्मा गुड़िक हाथ हलेकी जय को मना करुथिले जे एई सत्य को तुम्हें बाहर कर नहीं। तेबे प्रिय बंधुगण, सकाळ हैला। सकाळ तले हैला सेतबेले जय सिंधुक को नेइक आसिला। आउ एपटे राधिका एवं पिताश्री दानिएल एमाने प्रार्थना रे निमग्न थिले। निरंतर एमाने प्रार्थना करुथिले। और सेमाने से सिंधुक को देखि बहुत खुशी हो गले। आउ एहा थिला रघुवीर शेष संतक। रघुवीर पांडेर सिंधुक धरा पड़ी बोली हरिहर सिंह एवं शंकर लाल को जना पड़ा। तापर सेमाने क्रोधरे पूरा अंध हो गले। तापर सेमाने प्लान कले राधिका को मारिबा निमंते। आ पंचायत डकागला। पंचायत सभा बसिला। आउ सही पंचायत रे आउ समस्ते गोटे विषय
ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଜୟକୁ ଗାଁରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଇଏ ଆସିଛି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ ଜୟଙ୍କ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଜୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ରଘୁବୀର ପାଣ୍ଡେକୁ ଆପଣମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଳେଇକି ଆପଣ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଇଏ ଏକ ଧର୍ମ ଅଟେ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଯାଉଛି, ଚମକି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ୟାକୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗତ ରାତିରେ ଜୟ ଯାଇଥିଲେ କୂଅ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ରଘୁବୀର ପାଣ୍ଡେର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଥିଲା। କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ, ରଘୁବୀର ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଲିଡର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେଲେ ଜୟକୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଧିକାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ କହୁଅଛ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା କୌଣସି ରୂପରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଜୟ, ରାଧିକା ଏବଂ ପିତାଶ୍ରୀ ଦାନିଏଲ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ ପଥର ସ୍ଥାପିତ କରାହୋଇଥିଲା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ କୃଷ କାଠ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ପିତାଶ୍ରୀ ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଯେପରି ଜାଣିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆପଣ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପରେ ରାଧିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ପାପ ବା ଅପରାଧ, ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ରୋଧ। ଆମେ କେମିତି ରାଧିକାକୁ ଆମେ ପାନେ ଦେବା, ରାଧିକାକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଧିକା ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଧିକା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅତ୍ୟାଚାର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରଘୁବୀର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଡାଏରୀ ଓ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗୁନି? ରାଧିକା କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ମୋତେ ଭୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଧା ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରାଧିକା ଘରକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଆସିକି ରାଧିକାର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଧିକାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଧିକାର ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ବାଇବେଲ ବାଲାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରାଧିକାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଧିକା କହୁଛି, ଏହା କୌଣସି ରୂପେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଜୟ ଅଟେ। ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୋ ପ୍ରାଣ ବି ପଳାଏ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ତାହା ବିଜୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଛି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୋର୍ଟରେ ବିରୋଧୀମାନେ, ରାଧିକା, ଦାନିଏଲ
ଆଉ ଜୟ ସମସ୍ତେ ସେଇ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟର ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋର୍ଟରେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ଏକଥା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏସବୁ କୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟର ଜଣକ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଏ ଗାଁରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଯାଇଥିଲା, କିପରି ରଘୁବୀର ପାଣ୍ଡେକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଖବରଟି ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମର୍ଥକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ। ଆଉ ଏହିସବୁ ରାଧିକା ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର, ଯେପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲୋକ ଆସିକି ଯେପରି ବିଦ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯେପରି ଆକ୍ରମଣକାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଧିକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ। ସେମିତି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନରକକୁ ନ ଯାଉ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଧିକା ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଶଙ୍କରଲାଲ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ହରିହର ପାଣ୍ଡେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଶଙ୍କରଲାଲ ଏବଂ ହରିହର ସିଂ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ସର୍ବଜନୀନ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଡାକରା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ। ମାଥିଉ ତାର 5 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ତୃଷିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଛି ମାଥିଉ ତାର 5 ପର୍ବରେ। ତେବେ ବାଇବେଲ ପଠନ ହେଉଛି। ଆଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ପାଠ କରାଗଲା ପରେ ହରିହର ସିଂର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବି। ବାଇବେଲ ପଠନ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଗାଁର ପ୍ରଥମ ସର୍ବଜନୀନ ସଭା ହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବଥର ପରି ଦଙ୍ଗା ହେବ? ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଡେର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଏକ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଲଗାଯାଉଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଏକ ନିୟମ ଥିଲା ଗାଁରେ ଯେ ଏଇ ଗାଁରେ କେହି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ମିଳିତ ବିରୋଧ। ଆଉ ହରିହର ସିଂର ପୁଅ ଧର୍ମବୀର ସିଂ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେବା, ତେବେ କାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଯାହା ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ପୂଜାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡରେଇକି କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା ବିଲକୁଲ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଜୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ। ସେହି ସପ୍ତାହ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଜୟ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, କାରଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଜୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶ୍ୟାମଲାଲ 17 ବର୍ଷ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଘୁବୀର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଗଳ କହୁଥିଲୁ। ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୀରାବାଇ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧିକା ଆଉ ଜୟ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ, ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ କେବେଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନବ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧରଣୀପୁରରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି ତା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଗାଁର ନିୟମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁପ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।